सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हां अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं वड्डी खबर के नाल। सरकार ते किसानां दे विचाले कल 11वें गेड़ की बैठक हुई ते वो बैठक भी बेनतीजा निकली, जिस तो बाद गलबात टुटदी हुई नजर आ रही है। जी हां, 11वें गेड़ की गलबात बेनतीजा रहने तो बाद सरकार ने सीधे तौर पर कह दिता है कि साडे कोल होर कोई बेहतर प्रपोजल नहीं है। खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि कुछ लोग नहीं चाहते कि अंदोलन का हल निकले, वो इस अंदोलन को लंबा खिंचना चाहते ने। किसानों ने कहा कि कानून वापसी तो घट उन्होंने कुछ भी मंजूर नहीं है, पर सरकार ने कहा कि वो इस तो बेहतर प्रपोजल नहीं दे सकती, यानी कि 1.5 साल तक कानूनों ते रोक लगाने तो बेहतर प्रपोजल सरकार नहीं लिया सकती। ये खेतीबाड़ी मंत्री ने साफ कर दिता। अगली मीटिंग की तारीख अजे तय नहीं हुई है। किसान कह रहे हैं फिलहाल असी 26 जनवरी दी तैयारियां दे विच जुटे हां, हुण अंदोलन नूं होर तिखा करन दी तैयारी की जाएगी, यानी कि हुण 26 जनवरी तक जो मीटिंग है उनकी कोई नजर नहीं आ रही, यानी कि एक बार फिर तो गलबात की जो कड़ी लगातार चलती आ रही थी वो हुण टुट गई है। अगली गलबात कदों होगी इस बारे कुछ भी किसी को पता नहीं है। तब फिलहाल अगली गलबात किस आधार पर होगी, क्योंकि जो सरकार सीधे तौर पर कह चुकी है कि असी इस तो बेहतर प्रपोजल नहीं दे सकते। सरकार ने फिर तो कहा है कि किसान इससे प्रपोजल पर दोबारा विचार करन। कल भी इस कारण जो बैठक 3.5-4 घंटिया की सी उसदे विचों महज 2 राउंड दे विच भी सिर्फ अद्धा घंटा गलबात हो पाई है, 25 तो 30 मिनट सिर्फ गलबात हो पाई है। उसदे विच भी जो है सरकार ने सीधे तौर पर यही कहा है कि जो प्रपोजल है उस पर दोबारा विचार कर दिता जाए। पहली जो मीटिंग शुरू होती है उस तो 10 मिनट बाद ही ब्रेक दे दी जाती है। वो ब्रेक भी सिर्फ इसलिए दी जाती है कि किसान दोबारा तो बाहर जाके इस बारे सोच विचार कर लें, पर जो किसान वापस परतते ने कहते हैं कि जो ये प्रपोजल मंजूर नहीं है तो 10 तो 15 मिनट के विच ये बैठक जो है वो खत्म कर दी जाती है। तब फिलहाल अगली गलबात कदों होगी इस बारे कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि अगली मीटिंग की तारीख अजे तय नहीं की गई। उम्मीद के नाल एक नवी तारीख आई, लेकिन नतीजा फिर तो ही। इस बार भी हालत यह है, बिना नवी तारीख के गलबात ते फिलहाल ब्रेक लग चुकी है। शुक्रवार ਨੂੰ सरकार ਅਤੇ किसानों के दरमियान गलबात का 11वां दौर सी। पिछले बैठक च तां इहो तय होया सी कि किसान सरकार दे वल्लों सुझाए गए प्रस्ताव ते अपना फैसला सुनाउणगे, लेकिन फैसला तो एक दिन पहले ही आ चुका सी। इसलिए बैठक च सुनन सुनाउण तो वाधू तो कुछ सी नहीं ते होया भी कुछ अजिहा ही। शुरुआत दे सिर्फ 15 तो 20 मिनट की बैठक हुई तो फिर करीब 3.5 घंटे तक विज्ञान भवन च खामोशी छाई रही। आखिर च शाम के वक्त गलबात दोबारा शुरू हुई, लेकिन महज 15 मिनट के अंदर ही खत्म भी हो गई। नहीं वो कुछ देन लैन ਨੂੰ कुछ तैयार नहीं, गलबात इदां ही टुटदी है। होर साडा किहड़ा इन्हां दे नाल कोई बटदा रौला है। गलबात चली गल 10-15 मिनट ਉਹ ਕੋਈ गलबात थोड़ा होंदी है। ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਉਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ बस वही फार्मूला है। 11वें दौर की बैठक च सरकार ने किसानों को साफ लहजे च कह दिता कि कानूनों को सस्पेंड करने तो वाधू सरकार दे कोल कुछ नहीं है। सरकार ने किसानों को अपने पुराने प्रस्ताव ते फिर तो विचार करने की सलाह दी है ते यह भी कह दिता कि हुण गलबात का अगला दौर कदों होगा किसान खुद ही तय कर लें। है कि सरकार की तरफ से जो विकल्प दिया जा सकता था वो मैक्सिमम अधिकतम है। बिल्कुल, जो बेहतर विकल्प हो सकता था वो किसान यूनियन को दे दिया गया है। मुझे आशा है किसान यूनियन उस पर सकारात्मक विचार करे। वाकआउट नहीं किस्म नहीं कह सकते हैं भी इस तो बाद मीटिंग होगी, जो सरकार बुलाओगी तो मीटिंग होगी, नहीं तो मीटिंग नहीं होगी। बेनतीजा गलबात के बाद हुण किसानों का पूरा जोर 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड पे है, जिसनूं फिलहाल दिल्ली पुलिस की हरी झंडी नहीं मिली है, यानी कि गलबात टुटी ही नाल ही टकराव की हालत भी बनते वेख रहे हैं। 26 तरीक ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਭਾਵੇਂ ਮਤਲਬ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਅਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। पिछली बैठक च जिन्नियां उम्मीदां जगाईयां गईयां सन, शुक्रवार की बैठक च उन्ना ही सब तो ज्यादा ना उम्मीदी हक च लगी है। हालत ये बन चुके ने कि वड्डी मुश्किल दे नाल जो भी गलबात का सिलसिला सरकार ते किसानां दे विच शुरू होया सी वो एक बार फिर तो टुटदा होया नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब।
ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਪੰਕਜ, ਜਿੰਨੀ ਉਮੀਦ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਹ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਮਹਿਜ਼ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਟੁਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹ ਬੈਸਟ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ, ਜੋ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ 1.5 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਹਲਫਨਾਮਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 8 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1.5 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਟੁਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੀਆਂ ਔਰ ਦੂਸਰਾ 1 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਕੱਢਣ ਉਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 3 ਰੂਟ ਮੈਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਸ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਰਾਜਪਥ ਤੇ ਪਰੇਡ ਕੱਢੀ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਲ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਾਂਗੇ ਔਰ 1 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਾਰ ਪੰਕਜ, ਪਰ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਜੋ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਕਾਇਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, 12 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਔਰ 12:50 ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਸਲਾ ਉੱਠਿਆ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਖਫਾ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੋ ਟੁਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਅਗਰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖਫਾ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬ੍ਰੇਕ ਮਹਿਜ਼ 18 ਮਿੰਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 4 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਬ੍ਰੇਕ ਹੀ ਚੱਲੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈਆਂ ਸੀ ਲਗਭਗ 2.5 ਤੋਂ ਪੌਣੇ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਲੇਕਿਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਓ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਰੀਕ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਡ ਆਨ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਲਝਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਸੱਦੇਗੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੱਦੇਗਾ ਕੌਣ, ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਕਦੋਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੰਕਜ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ
महामारी दे लई ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੋ ਡੈਡਲੌਕ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਅਗਲੀ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਤਾਰੀਖ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਹੈ। ब्रेक तो बाद एक बार फिर तुहाडा स्वागत है। हिमालय ਦੀਆਂ ਹਿਮ ਨਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਮੀ ਵਾਲੇ ਜੰਗਲਾਂ ਤੱਕ, ਅਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦੀ ਉੱਚੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸਿਕੜ ਦੇ ਪੂਜਲ ਤੱਕ, लद्दाख ਦੇ ਬਰਫੀਲੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਮਨ ਦੇ ਦਲਦਲ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਲ ਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਤੇ ਜਲ ਦਾ ਸੰਕਟ ਉਨਾ ਹੀ ਗਹਿਰਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਗਹਿਰਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। स्वच्छता और पानी, सोचो तो क्यों है आज सहमा सहमा पानी, ये चुपचाप पानी क्यों? चलो बदल दे ये कहानी, कहानी बचा ले निशानी। पूछेगी धरती तब कहा थे तुम, नदी रो रही थी तब कहा थे तुम, स्वच्छता और पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। ਤੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਸ਼ੋ ਬਾਈਜੂਸ ਯੰਗ ਜੀਨੀਅਸ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਦੇਖੋ जोधपुर ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਡਨ ਪਰੀ। किसी भी रेस से पहले मेरा एक ही लक्ष्य होता है कि अपने फिनिशिंग लाइन पर सबसे पहले पहुंचना। ये है यंग जीनियस। इस बच्ची की बाजुओं में ताकत है और मन फौलादी है। ये है यंग जीनियस जिसने सिर्फ 9 साल की उम्र में 6 पैक एब्स बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। ये है यंग जीनियस जो सुबह 3 बजे उठकर स्कूल जाने से पहले दौड़ती है, कसरत करती है। नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो दंग करने वाली जोधपुर की 9 साल की पूजा बिश्नोई के साथ, जिसके नाम अंडर 10 कैटेगरी में 13 मिनट से भी कम वक्त में 3 किलोमीटर दौड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मेरा एक ही मंत्र है कि स्टे फिट वर्क हार्ड, जिसके नाम सिर्फ 48 मिनट में 10 किलोमीटर दौड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। मैं सुबह 3 बजे उठती हूँ। 3 बजे उठती हैं आप? हाँ। सुबह 3 बजे? हाँ। भारत की नई उड़न परी आ रही है यंग जीनियस में। आज तो मैंने अभी लंच खाया है ना, आज तो नहीं होने वाले मेरे से। चलिए। ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਸੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਈਏ। ਨੈਟਵਰਕ 18 ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੋਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੈਂਪੇਨ ਸੰਜੀਵਨੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਉਣਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।